केन्द्रापड़ा जिला आली ब्लॉक भूईपुर पंचायत पूर्वतन सरपंच सामाजिक कर्मी अर्जुन चरण सामल प्रतिमूर्ति को किसी दुर्वृत्त भांगी देते घटन पुओ अभय सामल थाना अभियोग करथिबा बेले पुलिस कौन कार्यानुष्ठान नेउनथिबा नै परिवार लोके अभियोग करछन्ते। स्वर्गत सामल पुओ अभय सामल अभियोग अनुसार बापा स्वर्गत अर्जुन सामल वेस्ट बेंगल पुलिस रे चाकरी करुवा बेले 1971 मसीह निज गाँ को फेरी आसते। गाँ को फेरी से कांग्रेस दल में जोग देते। 1973 मसीह भूईपुर में प्रथम थर पर सरपंच होते। 1973 मसीह 2007 मसीहा मध्य 5 थर सरपंच होगा सह 4 थर भूईपुर समवाय समिति सभापति और केन्द्रापड़ा जिला कांग्रेस कोषाध्यक्ष दायित्व तुलाई। परलोक पर 2021 मसीह ग्राम छकरे एक प्रतिमूर्ति स्थापन कर बहु वरिष्ठ राजनेता द्वारा ताहा उन्मोचन होता। किंतु विडंबनार विषय गत 17 तारिख राति ग्राम दे एक विवाह शोभा भूईपुर मंडप पर्यंत जाता। सेठारे उभय गोष्ठी मध्य गंडगोल होगा पर से विलंबित राति आसी स्वर्गत सामल प्रतिमूर्ति भांगी देते। एने से पुलिस अभियोग करथिले पुलिस सेमानक अभियोगर तदंत करना बोली परिवार सदस्य अभियोग करछन्ते। भांगी 18 तारिख रे जाके हम एफआईआर कलु आली थाना रे। पुलिस कार्यानुष्ठान लेना कौन नहीं से आमको सीधा कहले जे मूर्ति के भांगी आलोक रथ कहले मूर्ति के भांगी आप देखी कि आम आम जो देखी था आपण पाख आसता कहीं आम आम परिचय कहलु जमी से कहले आम पुलिस वाला को घृणा करू। मो जा अच्छा पुलिस रे मो देढ़शुर भी अच्छा पुलिस रे कहले आम पुलिस परिवार को घृणा करू। या कहीकि आम फेरैले कहले जा ये केस रहा 17 तारिख रात भांगी 18 तारिख आज 26 तारिख है 27 तारिख किछि नेलानी। आमे चाहूँ जे आमर जो मूर्ति भांगी जाइछि जो माने भांगी जानती तांको प्रति किसी एक्शन ने। अभय कुमार सामल स्वर्गत दिवगत अर्जुन चरण सामल बड़ पुओ आज्ञा आज्ञा जिनस आज्ञा जिनसटा हूँ विगत 4-5 वर्ष धरिक मूर्ति स्थापन होती स्टाच्यू एवं आम परिवार आमर जे बापा तो ओडिशा राजनीति लोक जानी किछि मुष्टिमय खल प्रकृतिर लोक आम परिवार उपरे कौनसी राग बा विद्वेष रखिकी रात्रि 1-2 बेले जिनस कर आज्ञा प्रशास आज्ञा 17 तारिख ठू भंगा आज्ञा पुलिस अभियोग करूँ आज्ञा पुलिस आज्ञा आमको कहले जे स्टेशन डायरीटा कर दियो बुक न हो आउ संधान करके आमको ना दियो तापर आम पदक्षेप नबू। आज्ञा बहुत दुखर मोर भात तो अच्छु किंतु जिनस हो उपयुक्त पदक्षेप नि जाई दंड विधान करागले आम बहुत उपकृत। पंडित महेश्वर नंद आम घरटा कलमड़ा भूईपुर पंचायत प्रतिमूर्ति अर्जुन बाबू होती ये पंचायतर 5 टर्म सरपंच एवं तांकर तिरोधान पर तेणु तांकर वार्षिक उत्सव जो वर्षिकिया है प्रथम वार्षिक श्राद्ध वार्षिक 16/9/2021 मसीह ये अंचलर एक प्रकार कनिका एवं आड़ीर 63 पंचायत अनेक लोकंर उपस्थिति तत्काल समय 55 कानून को विधायक तत्काल पूर्वतन विधायक चिन्मय बेहुरा आड़ी विधायक तत्काल देवेंद्रनाथ शर्मा एवं तत्समय उपस्थित थे आम भूईपुर पंचायत सरपंच परशुराम राउतराय एमान उद्यम स्मृतिचारण करा जाई एक प्रतिमूर्ति स्थापन करागला एवं ताहा निकट में जो मैंने उपस्थित थे गोटे स्मृति फलक उन्मोचनकारी रही तेणु गोटे दुखर कथा जड़े जननायक हिसाब से आदर्श राजनीतिज्ञ हिसाब से अर्जुन बाबूर ये पंचायत केवल नुह आड़ी निर्वाचन मंडली
ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅତି ଅନ୍ତର ସହିତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଅସମ୍ମାନ କରିବା ଇଏ କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେଇଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅସମୀଚୀନ। ୟା ଉପରେ ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଆଳିର ପ୍ରଶାସନ ହଉ ବା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରଶାସକ ହୁଅନ୍ତୁ, ୟା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ତ୍ୟାଗୀ ସମାଜସେବୀମାନଙ୍କର ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇବା ନାହିଁ ଏବଂ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଦି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଚାଲେ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଥିପାଇଁ ମର୍ମାହତ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଠିକଣା କରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ବିହିତ ଆବଶ୍ୟକ ଜରୁରୀ ମନେ ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ନିବେଦନ ରଖୁଛି ଯେ ଆଳିର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ କେମିତି ପୁନର୍ବାର ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୁଣି ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ କୃତ ଗୌରବ କେମିତି ଫେରିଆସିବ, ଆମର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ, ଏ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା ଦରକାର। ଅରୁଣ କୁମାର ସାମଲ, ଘର କଳମଡ଼ା। ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲୁ। ଗତ 17 ତାରିଖ ରାତିରେ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆଳି ଥାନାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ, ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲୁ। ଆମର କେସ୍ ଯିଏ ରଖିଲେ ସାର୍ଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଆଲୋକରଥ ସାର୍। ଯେହେତୁ ରାତି 1ରେ କି 2ଟାରେ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ଆକ୍ୟୁଜ୍କୁ ଦେଖିନୁ ନା। ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସେଠିକି ଗଲେ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼େଇବା ପାଇଁ ବି ମୁଁ କହିଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ହୁଏତ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ହେଇପାରେ, ସେ ବାହାରିକି ଘର ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ମନା କରିଥିଲେ। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଇନକ୍ୱାରି କିଛି କରିଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ କହିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆକ୍ୟୁଜ୍ ମାନଙ୍କର ନାଁ ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆମେ ଗଲେ ସେମାନେ ସେଠି ଲୁଚିଯିବେ କି ଛପିଯିବେ। ମୋର ଏଠି କହିବାର କଥା, କିଛି ରାଜହାନୀ, କିଛି ରେପ୍, କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଝୁଟ୍ ଝାମେଲା ହେଲେ ସେଠି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଦାୟିତ୍ୱ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିବା ପଛରେ ପୋଲିସ ନିଜ ହାତ ଖାଲି କରିକି ବସିଗଲା। ତେଣୁ ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ଅଶାନ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ। ନା ସେ ମନା କରିଥିଲେ, 3 ଦିନ ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ, ଆମେ କେସ୍ ଡାଏରୀ କରୁଛୁ। 6 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆପଣ ନାଁ ବାହାର କରିକି ଆଣିଲେ ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ତେଣୁ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମୁଁ ନାଁ ବାହାର କରିକି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ନାଁ ଦେଇଥିଲି। 17 ତାରିଖ ଘଟଣା ହେଇଥିଲା, ଆମେ 18 ତାରିଖରେ FIR କରିଥିଲୁ। ଆଜି 27 ତାରିଖ ହେଇଗଲା, 9-10 ଦିନ ହେଇଗଲା। ବାପା 6 ଟର୍ମ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ ଥର ଡିଫିଟ୍ ଥିଲେ, 5 ଟର୍ମ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଜିତିଥିଲେ। 1973 ମସିହାରୁ 2007 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପା ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ବାପାଙ୍କର ଭୂମିକା ପୁଅ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁନି, ଆମ୍ ଜନତା କହିବେ ବାପାଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା। ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଗରିବ ହରିଜନ ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ଦରଦ ଥିଲା, ଇଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ସହିତ ଆଳି କନିକା ବ୍ଲକ ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତିରେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଡେପୁଟି ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ, ଭାଗବତ ବାବୁ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲାବେଳେ, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲାବେଳେ, ବଟ ଜେନା ଯିଏକି ଥିଲେ ଡାନିଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ମିନିଷ୍ଟର, ତାଙ୍କ ସହିତ ବାପାଙ୍କର ଅବଦାନ ବହୁତ ଥିଲା ଆଳିକନିକା ପାଇଁ। ବିଗତ 99ରେ ଯେଉଁ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, ଘରେ ବସି ବସି 6ରୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗରିବ ଗୁରୁବାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିଲେ, ଯିଏକି ଦିନେ 2 ଦିନ ଖାଇକି ରହିଯାଉ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆସିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ପରିବାର ସಮೇତ ଗ୍ରାମବାସୀ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭାଙ୍ଗିଥିବା ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଳି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନଥିବାରୁ ଘଟଣାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଳିରୁ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।